गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स आमार चैनल बेंगली हिस्ट्री पॉइंटे तोमादेर सकलके वेलकाम। आज के आमी गुप्त साम्राज्येर किछु निये आलोचना करब। एर आगे किछु कथा आमी बोलते चाइ। गुप्त साम्राज्येर आगे की राजवंश राजत्व करेछिलो सेटा तोमरा अवश्यई जानो। कुषाण और दाक्षिणात्ये सातवाहनरा राजत्व करेछिलो, किन्तु उत्तर भारते कुषाण एवं दाक्षिणात्ये सातवाहनदेर पतनेर पर किन्तु प्राय 100 बछर कोनो राजवंश सेइभावे राजत्व करे उठते पारेनि। सेई समयके अंधकारच्छन्न जुग बला हयेछे, कारण सेई समय विभिन्न धरनेर अराजकता देखा गेछे, विभिन्न देश जोड़ा हानाहानि देखा गेछे, ऐक्येर अभाव देखा गेछे। किन्तु ख्रिस्टीय चतुर्थ शतके मगधे जखन प्राय 100 बछरेर पर एकटा राजनैतिक ऐक्य तारा जोटबद्ध होते शुरू करलो एवं तारा विभिन्न दिक दिए व्यवसा बाणिज्य शिल्पकला साहित्य चर्चा प्रभृति विभिन्न दिक दिए तारा समृद्धशाली होते थाकलो एवं आर्थिक समृद्धिर पथेओ तारा देश विदेशे एगिए जेते थाकलो। सुतरां सेई जुगके आर किछुई नय, सेटा हच्छे गुप्त साम्राज्य बा गुप्तদের समय। गुप्त साम्राज्यके इतिहासे सुवर्ण जुग बला हयेछे, एटाओ तोमरा हयतो शुने थाकबे। किन्तु एई जे एत कथा आमरा जानते पाচ্ছি गुप्त साम्राज्य सम्पर्के, सेगुलो आमरा कोथा थेके जानते पाচ্ছি? आजकेर आलोचनार विषय हच्छे एटाई। इतिहासेर विभिन्न उपादान थाके, तोमरा आगेई जानो जे आमरा इतिहास हड़प्पा जखन पढ़ेছি सेखाने आमरा प्रत्नतात्त्विक उपादान थेके हड़प्पार विभिन्न तथ्य पेয়েছি। तारपर एर आगे जखन मौर्य साम्राज्य तोमरा पढ़बे तारो किछु उपादान आछे। तो गुप्त जुगेर इतिहासेरो किछु उपादान आछे जार थेके आमरा गुप्त जुगेर प्रथम স্থপতিকে, गुप्तদের श्रेष्ठ राजा सम्राटके एगुलो आमरा जानते पारबो एवं तत्कालीन राष्ट्र व्यवस्था केमन छिलो, समाज व्यवस्था केमन छिलो, अर्थनीति केमन छिलो एगुलो जानते पारबो। गुप्त जुगेर इतिहासेर उपादानके आमरा चार भागे भाग करते पारी: साहित्य, शिलालिपि, मुद्रा, स्थापत्य एवं भास्कर्य शिल्प। साहित्येर कथा बोलते गेले प्रथमेई पुराणेर कथा बला जाय। पुराणेर मध्य हच्छे, देखो आमी एखाने शर्ट करे लिखे दिएছি वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भगवत पुराण। एगुलो थेके गुप्त राजादेर नाम जाना गिয়েছিল, साम्राज्येर आयतन कतटा छिलो सेटा जाना गिয়েছিল, विभिन्न प्रदेश सम्पर्के जाना गिয়েছিল। एरपर आसि स्मृतिशास्त्र। एखाने दुटो स्मृतिशास्त्रेर कथा उल्लेख करा हयेছে, नारद स्मृतिशास्त्र एवं बृहस्पति स्मृतिशास्त्र। एछाड़ाओ सम्राट द्वितीय चंद्रगुप्तेर मंत्री शिखर रचित कि कामान्दक नीतिसार थेके सेई समयकार राष्ट्रविज्ञान, राष्ट्र दर्शन, समाज व्यवस्था এই সম্পর্কে জানা গিয়েছিল। এই সময় কিছু নাটকের লেখা হয়েছিল, যেমন মহাকবি ভাস রচিত স্বপ্নবাসব দত্তা ও চারুদত্ত, কালিদাস রচিত অভিজ্ঞানম শকুন্তলম, মিচ্ছকটিকের রচনা করা হয়েছিল। কি কার রচনা? শূদ্রকের রচনা। বিশাখ দত্তের দেবী চন্দ্রগুপ্তম ও মুদ্রা রাক্ষস, ভারবীর কিরাতার্জুনীয়ম। এই নাটকগুলো পড়লে জানা যায় তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা। জানবে যে বর্তমানেও আমরা নাটক থেকে জানতে পারি যে সেই সমাজে যা চলছে সেটাই আমরা নাটকের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করি। তেমনি এই নাটকগুলোতে যা পাওয়া গেছে সেটা সম্পর্কে কিছু আইডিয়া করা হয়েছে যে গুপ্ত যুগের বা গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমাজ ব্যবস্থা কেমন ছিল, আইন ব্যবস্থা কেমন ছিল, অর্থনীতি কেমন ছিল, তার প্রতিফলন এই নাটকগুলোতে
উঠে এসেছে। এছাড়াও বিদেশি পর্যটক এখানে দুজন এসেছিলেন গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়, ফাইহেন এবং ইৎসিং। এটা গেল সাহিত্যের পাঠ। এরপর লিপি। এই গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস জানার টুকরো টুকরো কিছু লিপি, মোট 42টার মতো লিপি পাওয়া গেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিসেন রচিত এলাহাবাদ প্রশস্তি। তোমরা যে কোনো কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় এই কোশ্চেনটা পেয়ে থাকবে যে এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে কার সম্পর্কে জানা যায় বা কার রচনা। এই এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্য জয় এবং বৈদেশিক সম্পর্ক সম্পর্কে জানা গেছে। এছাড়াও সমুদ্রগুপ্তের সম্পর্কে জানা গেছে ইরান শিলালিপি, লালন্দা ও গয়া লিপি থেকে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সম্পর্কে জানা গেছে উদয়গিরি গুহালিপি, মথুরা লিপি, সাঁচি লিপি, মেহেরৌলি লিপি থেকে। প্রথম কুমারগুপ্তের সম্পর্কে জানা গেছে দামোদরপুর লিপি ও মান্দাসর লিপি থেকে। এছাড়াও জুনাগড় শিলালিপি ও ইন্দোর তাম্রলিপি থেকেও গুপ্ত সাম্রাজ্য সম্পর্কে জানা যায়। নেক্সট হচ্ছে মুদ্রা। মুদ্রা এখানে সোনা, রূপো, তামার মুদ্রা কিন্তু প্রচুর ছিল। এই সাম্রাজ্য আস্তে আস্তে নিজেকে সমৃদ্ধশালী করেছিল। এখানে দেখা গেছে যে এই গুপ্তদের প্রথম দিকে কিন্তু মুদ্রায় সোনার পরিমাণ বেশি ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাটের সময় বা স্কন্দগুপ্তের শেষের দিকে সোনার পরিমাণ কিন্তু মুদ্রায় কমতে থাকে। এর থেকে যে অর্থনীতি দুর্বল হচ্ছে সেটা একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আর এই মুদ্রাগুলিতে বিভিন্ন রাজা রানীর মূর্তি মানে খোদিত থাকতো, দেবদেবীর মূর্তি থাকতো এবং সব থেকে যেটা দেখা গেছে সমুদ্রগুপ্তের সময়ে তিনি সমুদ্রগুপ্তের একটা বীণা বাদনরত মূর্তিওয়ালা মুদ্রা, একটা সোনার মুদ্রা কিন্তু পাওয়া প্রচলন ছিল, যেটা তোমরা বইয়েতে দেখবে অনেক ছবি দেওয়া থাকে। এরপর হচ্ছে স্থাপত্য ভাস্কর্য শিল্প। এখান থেকেও একটা কোশ্চেন আসে, দেখবে লালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, বিক্রমশিলা মহাবিহার, এগুলো কোন সাম্রাজ্যের সময়কার দিয়ে একটা অপশন দিয়ে দেয়। লালন্দা হচ্ছে গুপ্ত সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শিল্প কেন্দ্র, তেমনি মথুরা, বারাণসীও। এইগুলো থেকেও এদের ধ্বংসাবশেষ থেকেও কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্য সম্পর্কে জানা যায়। এছাড়া দেওগড়, আইহোল, ভিতরগাঁও এই মন্দিরগুলো থেকেও কিন্তু বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। তাহলে গুপ্ত যুগের ইতিহাস রচনায় কিন্তু এগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এই উপাদানগুলো। এটা গেল গুপ্ত যুগের ইতিহাস রচনার উপাদান। পরবর্তী ভিডিওয়ে আমরা দেখব যে গুপ্তদের আদি বাসস্থান কি, এদের রাজকাহিনী কি, বা এদের একটা বংশ পরিচয়, প্রথম রাজা সম্রাট কে ছিল, শেষ সম্রাট কে ছিল, আমি একটা চার্টের মাধ্যমে তোমাদেরকে বোঝানোর বা দেওয়ার চেষ্টা করব। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবে। থ্যাংক ইউ।